глава, Евангелие от Матфея, 29 стих. Ибо он учил их, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Why did Jesus come across as having authority and the scribes didn't? Почему Христос учил и пришел как некто, имеющий власть, а фарисеи и книжники нет? Что он истину говорил? Because he spoke the truth. Because he's what? Spoke the truth. Spoke the truth? He told the truth. Yeah, told the truth. But the people thought the scribes told the truth too. Но и люди же думали, что книжники тоже учат истине. Но он делал те вещи, которые книжники не могли делать. Это дело силой Бога. But he didn't think that scribes and Pharisees could not do it, and he did it in God's power. Okay. Okay. That would have been an indication. What else? Это тоже было, скажем так, Ну, его учение отличалось от того, чему учили фарисеи. His teaching was really different from teaching of scribes and Pharisees. Он говорил авторитетно, как от Бога. He spoke in authority from God. Yes. So very different. He spoke with authority from God. Он, да, очень отличалось учение, он говорил действительно в власти Божией. The scribes were, remember, they were lawyers. И помните, что вот эти книжники, они были как, юристы, законники. So they would say, it says in, and they'd cite some authority. Они говорили так, вот там-то сказано, и они цитировали какого-то авторитета. But Jesus said, he said many times in the Sermon on the Mount, but I say to you. Но Иисус часто говорит, и в нагорной проповеди это есть, но я говорю вам. Yeah. So he came across with authority. His authority was based on himself as God. И он пришел с властью, и эта власть была основана на нем самом, как на Боге. You could say his authority was based on the Word. Можно сказать, что его авторитет, его власть была основана на Слове. Who was the Word? Но кто был Слово? He himself. In the beginning was the Word, and the Word is with God, and the Word was God. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. So we can speak with authority if it's based on the Word. И потому мы тоже можем говорить с властью, если то, что мы говорим, основано на Божьем Слове. But only if we make correct interpretations of the Word. Но это может произойти только если мы правильно истолковали Писание, истолковали Слово. Yeah, so that's why we always, when the teacher teaches something, the students look to see if it's in accordance with the Word. И вот почему постоянно, когда учитель чему-то учит, студенты должны держать ушки на макушке и сверять, сходится ли это со Словом Божьим. So I can speak with authority and say, here's what the Bible says. И я могу говорить с властью, когда я говорю, что вот то, о чем говорит Библия. And if the Bible says that, I have great authority. И если Библия действительно это говорит, то тогда у меня действительно есть власть. But if the Bible doesn't say that, then I am in error. А если Библия этого не говорит, то тогда я заблуждаюсь. All right. We finished Matthew in kind of a hurry yesterday afternoon. Вчера днем мы закончили Евангелие от Матфея немножечко в спешке. And I wanted to spend a little bit of time on some of the doctrines that I think are important, but Я хотел... we didn't talk about it. We didn't talk. Yeah, they're important, but we did not talk about it. Я бы хотел еще потратить некоторое время на доктрины, которые мне кажутся важными, хотя мы о них так и не успели поговорить. And so let's go to Matthew. Don't let me forget, we had a question about a verse that I couldn't answer
And I want to make sure we cover that before we go to Mark, so. Да, значит, у нас был вопрос по поводу стиха, ну, на который я так сходу не ответил, и я хотел бы, чтобы мы с ним разобрались до того, как перейдем к Евангелию от Марка. But let's go to first to Matthew 16, chapter 16. Давайте сначала откроем Евангелие от Матфея 16 главу. 16. What verse? Or it's verse And we are going to look at verses 16 глава Матфея. 15 through 19. Стихи с 15 по 19. So, let's see, we'll start reading with Oksana again. Начнем читать снова с Оксаны. Він каже до них, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав, ти Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів і до нього промовив, блажений ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це виявили, а мій небесний Отець. І до 19 стиха. І кажу я тобі, що ти скелі, і на скелі побудує церкву свою, і сили атоми не переможуть її. І ключі тобі дають царство небесного. І що на землі ти зв'яжеш, то зв'язано буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, то розв'язано буде на небі. Okay. It mentions the church there, И здесь упоминается церковь. and Matthew says very little about the church. There are just a couple of places. И Матфей очень мало говорит о церкви, буквально в нескольких местах. Of course, the Apostle John says a lot about the church Конечно же, апостол Иоанн говорит очень много о церкви, when he's quoting Jesus. когда он цитирует Христа. But the emphasis of Matthew, of course, is to the Jews and to the things the Jews are particularly interested in, so he doesn't teach a lot about the church in Matthew. И акцент Матфея, конечно же, это на евреев и на том, что интересовало евреев, и поэтому он не очень много учит о церкви в своем Евангелии. But you're probably familiar with this passage. Вы, скорее всего, знакомы с этим отрывком. So what's your understanding of what this is teaching? И как вы его понимаете, о чем здесь идет речь, чему учит Христос? Ну, я думаю, что это исповедание Христа, исповедание Петра о Христе и Иисус. I think that's a confession of Peter about Jesus. Okay. И на этом как бы постановлении, да, как это, постановлении будет построена церковь. And on this statement, on this confession, a church will be built. Исповедание церкви. So that's a confession and statement of faith of church. Okay. And what about the rock? I will build my church. Так, а что же это за камень, на котором Христос создаст церковь? Исповедание. This confession, что? And Natasha says apostles, как люди, да? Да. Ну вот Иисус, он первый, потом идет апостол. Jesus, the Sergey says that's a confession of faith. Natasha says that's the apostles, and Jesus is first, but then the apostles is people. They are kind of rocks. The people. Apostles. Apostles. Oh, apostles. Okay, where's another verse that talks about the apostles, the church being built on the apostles? Do you know that? Какой еще стих, где говорится, что церковь построена One of the epistles. на апостолах? Одно из посланий, да. Ephesians 4:11. 2:20. Ephesians 2:20. Yes, Ephesians 2:20. Ephesians 4:11 talks about
the gifted men upon that are there to equip. Ну да, то есть Ефесянам 4 глава о том, что Бог дал дары и снарядил жителей определенным образом. But Ephesians 2:20 just says very clearly that this is Но apostles Ефесянам and prophets are the foundation. 2:20 говорит ясно о том, что апостолы и пророки это основание церкви. But I take the rock here as being a little different. Но я все же принимаю камень здесь, я трактую камень немножко иначе. So I think in this passage, Jesus is praising Peter for his recognition that Jesus is the Messiah, the one who was prophesied to come in the Old Testament. Я думаю, что в этом отрывке Павел хвалит Петра за то, что он распознал в Христе Мессию, предсказанного пророками Ветхого Завета. But I take the rock here, which is, of course, Peter, his name means rock. Моя позиция по поводу вот этого камня, конечно, имя Петр буквально значит камень. Yeah, but the rock that Jesus, that upon this rock I will build my church, is a different rock from Peter. This is Christ. Но камень, на котором Христос сказал, что Он создаст церковь, это не Петр, это сам Христос. So it's a different word for rock. Это другое слово здесь для камня. So I think Jesus is just, here he praises Peter for recognizing that Jesus is the Messiah. Я думаю поэтому, что в этом отрывке Иисус хвалит Петра за то, что Петр распознал в Христе Мессию. And he does a play on words by using two different words for rock. One is Peter and the other one is well, in the Greek it's Petros. И я думаю, что здесь Христос просто играет словами, используя два слова, которые используют для обозначения камня. Один вот это Петр, имя Петра, и второе это Петрос, на всем камне. Yeah. So Petros and Petra, two different words. Два разных слова, Петра и Петрос. Петрос или Петра. Okay, the other mention of church is in chapter 18. Другое упоминание о церкви находится в главе 18. Let's see, we'll start reading with verse 15. Давайте начнем читать с 15 стиха. And we'll read through 20. И дочитаем до 20. So Галя. Галина. А коли прорішиться брат твій, коли прорішиться твій брат проти тебе, іди, йому викажи свою штубою та не самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві. Коли ж не послухає церкви, хай буде тобі і поганим і митним. Правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде і на небі. І що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Ще по правді кажу вам, що коли двоє з вас на землі спогодилися про всяку річ, коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Буде двоє чи троє в ім'я моє, там я серед них. So this is the well-known spiritual discipline passage. И этот известный отрывок, который касается духовной дисциплины или дисциплинирования церкви.
And what it says in 15, if your brother sins, and so first of all you have to make sure that it is a sin that's affecting yourself or others. Что говорится, да, в 15 стихе? Если же согрешит против тебя брат твой, то есть вы должны перед тем, как это применять, убедиться, что действительно произошел грех, который так или иначе задевает вас или ваших братьев. And according to that verse, what's the first step? И если это имеется, то какой первый шаг? To speak, to convict one-on-one. One-on-one, yes. Without witnesses. Yes. Да. Ни одного свидетеля. Ни одного свидетеля. А если не послушают? Without witnesses. Yeah. So you don't gossip to somebody else. Да, то есть вы не сплетничаете кому-то еще. Да, вы идете прямо к человеку. And the second step, according to verse 16. Второй шаг, согласно 16 стиху. It says in my English, and I'm just curious about their translations, by the mouth of 2 or 3 witnesses, every fact may be confirmed. What do you have for fact? Word. Word. Every word may be confirmed. So the idea is there in that quote of the Old Testament is that you need to make sure you have your facts before you go and talk to somebody. Значит, здесь, то, что у нас переведено как слово, да, буквальный смысл это именно факт, да. Перед тем, как вы идете кого-то обличать, убедитесь, что у вас есть на руках факты, что реально человек сделал. And this whole process is to restore the believer, not to kick him out of the church. И весь этот процесс для того, чтобы восстановить верующего, а не для того, чтобы его из церкви выгнать. And the third step is to take it to the church. И третий шаг – это уже привести, привести его в церковь, обличить его перед церковью. So my experience after being in churches for many years is this. И мой опыт после многолетнего пребывания в церкви следующий. I think the biggest error is that nobody wants to do this. Самая большая ошибка в том, что никто не хочет этого делать. And so problems come up in the church and then they cause divisions and big problems. И поэтому в церкви возникают проблемы, потом эти проблемы приводят к разделениям и к еще большим проблемам. The second problem is that when they do come up, often they are issues which should not even come before the church. Да, то есть вторая проблема в том, что люди выносят перед церковью проблемы, о которых здесь даже не говорится, которые нет смысла рассматривать перед церковью. And so I had an instance of this in the last year where somebody was very upset because the pastor wouldn't listen to his problem. И у меня есть случай в последний год, когда некто был очень расстроен из-за того, что пастор не хотел вдаваться в его проблему, не слушал о его проблеме. Well, the problem he had was with another church pastor. Проблема, которая у него была, которую его не хотели слушать, она была вообще с пастором другой церкви. And he wanted our pastor to go talk to this other pastor. Он хотел, чтобы его пастор поговорил с тем пастором, с которым у него была проблема. And I told him Я сказал ему, that is not what this passage is talking about. Что это вообще не то, о чем говорится в этом отрывке. So anyway, I think church discipline is very important. Так или иначе, я считаю, что церковная дисциплина крайне важна. And a lot of problems in churches would not occur if people use the steps that are talked about here. И много проблем в церкви не произошло бы, и не
произойдет, если люди будут действовать согласно вот этой последовательности, которая здесь But before you start this process, you need to make sure that it's a significant issue. Но до того, как вы начнете весь этот процесс, убедитесь в том, что там действительно значимая, серьезная проблема. And an issue that is going to impact the church, not just an individual. И что это проблема, которая может повлиять на церковь, а не только на отдельного человека. Okay. Any thoughts about that or questions anybody has? Какие-то мысли на этот счет, может быть, вопросы есть? У мене питання вірш 18. Просто в попередньому отрывку. We have a question on verse 18, and the same idea was in the previous passage about the binding something on theirs or losing on theirs Yeah. and heaven. I take this to be, truly I say to you that whatever you bind on earth shall have been bound in heaven. That's the way mine reads. Will be bound. Ну да, то есть то, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Yeah, I take this as that Jesus is just saying to Peter, Я думаю, я понимаю это так, что Петр говорит, Иисус говорит Петру, that as you observe people and their sins, по мере того, как ты наблюдаешь и видишь грехи людей и их грехи, these things have all already been dealt with in heaven. То есть ты видишь людей и грехи, но со всеми этими грехами уже Бог разобрался там на небесах. So you're pointing out things that have already been dealt with in heaven. То есть ты указываешь им на то, что с чем на небесах уже разобрались, с их грехами. So it's in the context of this sins that affect other believers. И это вот в контексте тех грехов, которые влияют на других верующих. I think he's just saying that those sins have already been dealt with in heaven. It's been determined that those are sins, and you're just pointing out what's already been bound. И я думаю, что, то есть вы указываете на то, что, значит, с чем на небесах уже разобрались, что уже на небесах было связано. What do you mean by things dealt, having Okay. dealt with? So it's gospel, it's Okay, so let's say that a sin that the church sometimes needs to deal with is gossip. So let's consider the sin of gossip. Ну, например, часто церквям приходится иметь дело со сплетнями. Вот, возьмем грех, сплетни. So in a church, there's an individual who has been telling stories about somebody else that is not true. И кто-то в церкви рассказывал о другом человеке истории, которые неправдивы. And it's causing a lot of problems. И это привело к проблемам, к множеству проблем. And does the Bible clearly say that gossip is wrong? Говорит ли Библия ясно, что сплетни – это грех? Yes. Да. Yeah. So that's already been judged, and it's been judged to be gossip, it's wrong. То есть уже было, этот грех был осужден, уже было сказано, что сплетни – это грех. And now this person comes up to the individual in private and says, what you're doing is gossiping, that is sin, that God will judge you for that. И то, что происходит, да, человек, против которого согрешили, о ком рассказывали сплетник, приходит к сплетнику и говорит, то, что ты делаешь, это сплетни, это грех, и Бог осудит тебя за это. And this person can say, well, I don't think it's sin. И этот человек может сказать, сплетник, я не думаю, что это грех. But the person who's been offended can with great authority say, no, it is sin. Но человек, против которого согрешили, может с большой властью сказать, нет, это грех.
And the person who has been gossiping may say, okay, I see that's affecting others, I see that sin, И I'm going to stop it. тогда этот сплетник говорит: о, да, я вижу, что это приносит вред, и оно задевает других, и я вижу, что это грех, и я перестану это делать. So, I think it's just saying you with great authority can deal with this sin because it's already been dealt with in heaven. И я думаю, то, о чем здесь говорится, это то, что вы можете с властью разбираться с этим грехом, имея власть, потому что с этим грехом уже, по этому греху уже есть на небесах, с ним уже разобрались. So, study this yourself and see what you think, but that's the way I interpret this verse 18. Изучите для себя, и, возможно, вы придете к своему комнату мнению, это то, как я вижу это. Anything else on Matthew before we go to Mark? Что-то еще в Матфея вас интересует? Есть вопросы до того, как мы перейдем к Евангелию от Марка? Вчерашний вопрос, да. The 8 глава. question from yesterday in chapter 8. Okay, the question was on Matthew 9:8. Вопрос, да, был по 9 главе 8 стиху. Yeah. And I think that what the crowd, let's see, but when the crowd saw this, they were awestruck and glorified God who had given such authority to men. I think one of you said this, but I've come to the conclusion that they were amazed that this man who they saw. Я думаю, что кто-то из вас уже это сказал вчера, но мое мнение, что они были потрясены тем, что вот этот человек, которого они видели. So what they're saying is, God does all these things. То есть то, что они думали, что Бог делает такие вот святые вещи. And they're amazed that now a man who represents men is doing these things. И теперь они потрясены тем, что сейчас человек, который, выглядит как человек, он может делать такие вещи. So I was having trouble with men plural, the last word in that sentence. И меня, конечно, смущало вот это вот то, что там человекам, то есть то, что в множественном числе было в этом стихе. Yeah, but I think they were just viewing him as representing men. Но я думаю, ответ в том, что они просто смотрели на него как представителя всех людей. So they may have not been accepting him as God. То есть они, может быть, не принимали его как Бога,